शुभ सकाल प्रिय शिक्षार्थीबृंद आमी श्रीकुमार टिटो सहकारी अध्यापक हिसाब विज्ञान विभाग तुम्हादेर सकलके हिसाब विज्ञान क्लासे स्वागत जानाच्छि। आशा करछि तोमरा सकलेई भालो आछो एबं नियमित पढ़ालेखा करछो, कारण समय एबं नदीर स्रोत कारोर जन्यई अपेक्षा करे ना। करोनाय जदिओ सबकिछु थेमे आछे तबुओ आमरा अनलाइने तोमादेर साथे जुक्त थेके समयगुलो सठिकभावे व्यवहारेर निर्देशना दिए जाচ্ছি। तेमनी आज के चलो देखे आसि तुम्हादेर जन्य हिसाब विज्ञान विभागेर बा हिसाब विज्ञान विषयेर पाठे कि रयेछे। प्रिय शिक्षार्थीबृंद बड़ ऋतुराज बसंतेर शुभेच्छा सकलके। आमी श्रीकुमार टिटो सहकारी अध्यापक हिसाब विज्ञान विभाग आजकेर हिसाब विज्ञान क्लासे सकलके स्वागत जानाच्छि। आशा करी तोमरा सकलेई भालो आछो एबं तोमादेर लेखापड़ा भालोभावेई चलछे। प्रिय शिक्षार्थीबृंद आमरा आजके आमादेर पाठे रेखेछि बैंक जमार समन्वय विवरणी। इतिपूर्वे तोमरा बैंक जमार समन्वय विवरणीर दुटी भिडियो क्लास देखेछो एबं दुटी जूम क्लास देखेछो शिखेछो। आज के आमरा आरेकटी अंकेर माध्यमे सृजनशील प्रश्न आकारे एई अंकगुलो किभाबे समाधान करा जाय सेई विषय निये आलोचना करब। चलो प्रथमे आमरा एकटी प्रश्न देखे आसि। एई प्रश्नटी मूल बोइयेर एकटी प्रश्न, उदाहरण 8 पृष्ठा 362। सेखाने एरकम छिलो जे 2012 सालेर 31 डिसेम्बर तारीखे मित्र एंड सन्सের बैंकेर पास बইতে 17,100 टाका बैंक जमातिरिक्त देखा गेल, किन्तु একই तारीखे नगदान बहिर उद्बृत्त समान हलो ना। अर्थात नगदान बहिते जे बैंक उद्बृत्त आछे सेटा समान हलो ना। एर फले जे गरमिल परिलक्षित हलो अर्थात नगदान बहिर साथे पास बहिर सेटी आमरा एकटु देखे आसि। जेमन इस्यूकृत मोट 10,800 टाकार तीनखाना चेकेर मध्य 2,800 टाकार एकखानी चेक एखोनो आदायेर जन्य बैंके उपस्थापित हयनि। 1,000 टाकार एकखानी प्रदेय बिल और बीमा 300 टाका बैंक कर्तृक परिशोध करा हयेछे किन्तु नगदान बहिते लेखा हयनि। 4,000 टाका 3,000 टाका 3,500 टाकार तीनखाना चेक आदायेर जन्य बैंके जमा देওয়া হয়েছে, किन्तु 3,000 टाकार चेकटी 2013 सालेर जानुआरी मासे आदाय हयेछे। आमरा अंक करछि 12 सालेर 31 डिसेम्बर, किन्तु एटी आदाय हयेछे 13 साले। तार माने एई 3,000 टाकार चेकटी आदाय हयनि। एकजन देनादारेर निकट हते 5,300 टाका बैंक कर्तृक सरासरि आदाय हयेछे किन्तु नगदान बहिते लेखा हयनि। 500 टाकार एकटी चेक नगदान बहिते दुइबार डेबिट करा हयेछे। 5,000 टाकार एकटी प्राप्य बिल 4,800 टाकाय बाट्टा करा हयेछे किन्तु उक्त बिलेर सम्पूर्ण मूल्य द्वारा नगदान बहिते एंट्री करा हयेछे। बैंक जमातिरिक्तेर सूद 300 टाका एबं धार्यकृत चार्ज 100 टाका नगदान बहिते लेखा हयनि। इतिपूर्वे आदायेर जन्य बैंके जमाकृत 1500 टाकार एकखानी चेक प्रत्याख्यात हयेछे किन्तु नगदान बहिते लेखा हयनि। जेटा करते हबे कत टाकार चेक बैंक कर्तृक बैंके परिशोधेर जन्य उपस्थापित हयेछे। उपरयुक्त तथ्येर भित्तिते एकटी बैंक जमार समन्वय विवरणी प्रस्तुत करो। उपरयुक्त दफाসমূह छाड़ाओ एकजन देनादार सरासरि बैंके 5,000 टाका जमा दिले नगदान बई मोताबेक बैंक जमातिरिक्तेर परिमाण कत हबे। चलो प्रथम प्रश्नटी देखे आसि आमरा। प्रथम प्रश्नटी आमादेर आछे कत टाकार चेक परिशोधेर जन्य बैंके उपस्थापित हयेछे। चेक तार माने आमरा जदि देखी जे समस्त चेकगुलो बैंके उपस्थापित हयेछे, जेमन एखाने एकटू जदि आमरा लक्ष्य करी जे एई जे 4 नम्बर आइटेम 4,000 टाका 3,000 इस्यूकृत मोट 10,800 टाका तीनखाना चेकेर मध्य 2,800 टाकार एकखाना चेक एखोनो आदायेर जन्य बैंके उपस्थापित हयनि। तार माने उपस्थापित हयेछे बाकिटी। ताहले आमरा जदि एटार उत्तरटा देखते चाই ताहले देखबो जे एभाবে लिखबো যে কত টাকার চেক পরিশোধের জন্য ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়েছে তা নিম্নরূপ। বিবরণ টাকা টাকা প্রথমে আমরা ওইটা লিখবো যে ইস্যুকৃত চেক এর টাকার পরিমাণ 10,800 বাদ পরিশোধের জন্য উপস্থাপিত হয়নি 2,800, তাহলে ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়েছে 8,000 টাকার চেক। এটাই হলো ক নম্বরের আমাদের উত্তর ছিল। ख नम्बरे आमादेर उत्तर छिलो जे एकटी बैंक जमार समन्वय विवरणी प्रस्तुत करो।
তাহলে শিরোনামটা আমরা এইভাবে লিখব যে খ নম্বর দিয়ে মিত্র অ্যান্ড সন্স এর ব্যাংক জমার সমন্বয় বিবরণী 31 ডিসেম্বর 2012 সাল, বিবরণ, বিস্তারিত টাকা এবং মোট টাকা। প্রথমে আমরা ওই কথাটি যে ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী আমাদের যে ব্যাংক জমাতিরিক্তের পরিমাণ ছিল 17,100 টাকা, সেটি লিখলাম। এখন প্রথমে আমরা দেখব কোন আইটেমগুলি এইটার সাথে যুক্ত হবে। শিক্ষার্থীবৃন্দ, ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমাতিরিক্ত মানে নগদান বহি মোতাবেক কিন্তু ব্যাংকে জমা বোঝাবে। তার মানে যে আইটেমগুলো ব্যাংকে জমা হওয়ার কথা অর্থাৎ ডেবিট হওয়ার কথা সেগুলো এখানে যোগ হবে, যেগুলো ক্রেডিট হওয়ার কথা সেগুলো কিন্তু বিয়োগ হবে। প্রথম আইটেমটি ইস্যুকৃত চেক পরিশোধের জন্য ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি। ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি মানে ব্যাংকে জমা হয়নি। তার মানে ব্যাংকে যদি আমরা জমা দেই অর্থাৎ নগদান বহির সাথে মিলাই তাহলে এটা যোগ করতে হবে। কেন যোগ করতে হবে? কারণ ব্যাংকে দেনার পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে, তাই যেটি উপস্থাপিত হয়েছে সেটা বাদ দেওয়া হয়েছে। ব্যাংক কর্তৃক আদায়কৃত প্রাপ্য বিল নগদানভুক্ত হয়নি, মানে ব্যাংক এই 5,300 টাকা আদায় করেছে। আদায় করলে ব্যাংকের কিন্তু জমাতিরিক্তের পরিমাণ কমানো আছে। যখন নগদান বহিতে আমরা লিখিনি তাহলে নগদান বহির সাথে মিল করতে হলে এখন সেটা আবার যোগ করতে হবে, কারণ নগদান বহিতে এটি বাড়ানো আছে। তাহলে এই দুটি আইটেম যদি যোগ করি তাহলে 8 × 5 = 13,300 টাকা, আর এই 17,100 টাকা যদি এর সঙ্গে যোগ করি তাহলে আমাদের যোগফল হলো 30,400 টাকা। এই 30,400 টাকার সাথে আমরা এখন যে আইটেমগুলো বিয়োগ করব, অর্থাৎ যেগুলো নগদান বহির ডেবিটে বসবে সেগুলো বিয়োগ করব, ক্রেডিটে বসবে বিয়োগ করব, ডেবিটেরগুলো যোগ করব। যেমন ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত প্রদেয় বিল ও বিমা সেলামি নগদানভুক্ত হয়নি। এটা কিন্তু যখন আমরা দিয়েছি তখন কিন্তু এই জমাতিরিক্তের সাথে যোগ করা আছে। এই জন্য এখন যেহেতু নগদানে ভুক্ত হয়নি, আমরা এখন বিয়োগ না করলে নগদান বহির সাথে মিলবে না। দুটো যোগ করে 1,300 টাকা। 1,300 টাকা। এখানে একটু ভুল আছে, একটি জিরো কম আছে, আমরা সেটা একটু সংশোধন করে নিলাম। তাহলে 1,300 টাকা হলো। এবার আছে আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমাকৃত চেক আদায় হয়নি। আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমাকৃত অর্থাৎ ব্যাংকে আমরা জমা দিয়েছি, জমা দেওয়া মানে নগদান বহিতে সেটি বিয়োগ করা আছে, কিন্তু আদায় যদি না হয় তাহলে সেটি এখন ব্যাংক জমা থেকে কমে যাবে। তার মানে ব্যাংক জমাতিরিক্ত পাস বহি অনুযায়ী যেটা বা ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী সেখান থেকেও কমায় না দিলে নগদান বহির সাথে মিলবে না। ব্যাংকে জমাকৃত চেক নগদান বহিতে দুবার ডেবিট করা হয়েছে। যদি দুইবার ডেবিট করা হয় তাহলে একবার বেশি হয়ে গেছে, এই জন্য এটাকে আমরা বিয়োগ করে দিলাম। বাট্টাকৃত প্রাপ্য বিলের সম্পূর্ণ মূল্য নগদান বহিতে লেখা হয়েছে। 5,000 টাকার একটি প্রাপ্য বিল ছিল যেটা আমরা 4,800 টাকায় বাট্টা করেছিলাম, কিন্তু নগদান বহিতে আমরা 4,800 টাকার জায়গায় 5,000 টাকাই লিখেছি, তার মানে 200 টাকা বেশি লিখেছি, এই জন্য এটাকে বিয়োগ করা হলো। ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ ও চার্জ এটা এক ধরনের খরচ, কিন্তু নগদান বহিতে লেখা হয়নি, তার মানে এটা বিয়োগ করা হয়নি, এই জন্য এই দুই খরচটাকে আবার বিয়োগ করা হলো। ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত চেক নগদান বহিতে লেখা হয়নি। যে চেকটি ব্যাংক বাতিল করে দিচ্ছে সেটা দ্বারা অবশ্যই ব্যাংকের টাকার পরিমাণ কমে যায়। এই কয়টি বিয়োগ যদি একত্র করি তাহলে 6,900 টাকা। এই 6,900 টাকা যদি আমরা 30,400 থেকে বিয়োগ করি তাহলে নগদান বহি মোতাবেক আমাদের ব্যাংক জমাতিরিক্তের পরিমাণ 23,500 টাকা, অর্থাৎ ব্যাংক জমাতিরিক্ত নগদান বহিতে ছিল 23,500, যেটা ব্যাংক বিবরণীতে ছিল 17,100 টাকা। এটা হলো আমাদের খ নম্বরের উত্তর। এবার গ নম্বরে বলছে একটি আইটেম যদি আমাদের একজন দেনাদার কর্তৃক 5,000 টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়া হয় তাহলে কি হবে। এখানে ওই কথাটি কিন্তু তারা বলেছিল যে গ নম্বরে যে উপযুক্ত দফাসমূহ ছাড়াও একজন দেনাদার সরাসরি ব্যাংকে 5,000 টাকা জমা দিলে নগদান বই মোতাবেক বা ব্যাংক জমাতিরিক্তের পরিমাণ কত হবে। চলো সেটি আমরা একটু দেখে আসি। আগের ওই খ নম্বরের সাথে সবই মিল থাকবে, শুধু একটি আইটেম যখন ব্যাংকে সে জমা দিবে দেনাদার কর্তৃক তখন কিন্তু সেই টাকাটা ব্যাংকে জমা বোঝাবে, অর্থাৎ এর সাথে যোগ হয়ে যাবে। তাই আমরা আগের পুরাটা সবই ঠিক থাকছে। ব্যাংক বিবরণী নিজেই ব্যাংক জমাতিরিক্ত 17,100 টাকা, এটা ঠিক আছে। ইস্যুকৃত চেক পরিশোধের জন্য ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি, সেটাও 8,000 টাকা এর সঙ্গে যুক্ত হবে। ব্যাংক কর্তৃক আদায়কৃত প্রাপ্য বিল নগদানভুক্ত হয়নি 5,300 টাকার, সেটাও ঠিক থাকছে।
নতুন যেটা আসছে, দেনাদার কর্তৃক সরাসরি ব্যাংকে জমা নগদানভুক্ত হয়নি। তো যখন নগদানভুক্ত হয়নি, তার মানে নগদান বইতে 5,000 টাকা কম দেখানো আছে, সেই জন্য এটা যোগ না করে দিলে ব্যাংক বিবরণী নগদান বহির বিবরণীর সমান হবে না। অর্থাৎ এই 5,000 টাকা এখানে নতুন করে আসলো খ নম্বরের সাথে। তখন এই ব্যাংক জমাতিরিক্ত যেটা পাস বই বা ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক সেটার সাথে যুক্ত হচ্ছে 3টি আইটেম। তখন এটা হলো 18,500 টাকা। মোট যোগফল হয়ে গেল 35,400। এবার বিয়োগ খ নম্বরে যে আইটেমগুলো বিয়োগ হয়েছিল সেগুলোই আমরা বিয়োগ করব। কেন? আর কোনো চেঞ্জ ছিল না। ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত প্রদেয় বিল ও বিমা সেলামি নগদানভুক্ত হয়নি। যখন নগদানভুক্ত হয়নি, এটা কিন্তু খরচ, নগদান বহির ক্রেডিটে বসে। আমি আগেই একটি কথা বলেছি যে ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমাতিরিক্ত মানে নগদান বহি মোতাবেক ব্যাংক জমা বা ব্যাংকে জমার উদ্বৃত্ত। তো সেখানে যদি কোনো খরচ বিয়োগ করা না হয় তাহলে ব্যাংক বিবরণীতেও কিন্তু সেটা বিয়োগ হয়নি। এই নগদান বহিতে বিয়োগ করা হয়নি বলে আমরা এখন এটাকে বিয়োগ করে দিলাম। তার মানে এই পাস বহি বা ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী এটা তখন নগদান বহির অনুরূপ হবে। আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমাকৃত চেক আদায় হয়নি। চেক আদায় হয়নি মানে ব্যাংকে টাকা জমা বেশি দেখানো আছে, এটা কমায় দেওয়া হলো। ব্যাংকে জমাকৃত চেক নগদান বহিতে 2বার ডেবিট করা হয়েছে, তার মানে বেশি ডেবিট করা হয়েছে, এই জন্য বিয়োগ করে দেওয়া হলো। বাট্টাকৃত প্রাপ্য বিলের পূর্ণ মূল্য নগদান বহিতে লেখা হয়েছে, তার মানে সেটা ছিল 5,000 টাকা। প্রাপ্য বিল 4,800 টাকায় বাট্টা করা হয়েছিল, কিন্তু নগদান বহিতে 5,000 টাকাই লেখা হয়েছে, 200 টাকা কম লেখা হয়েছে, এই জন্য এটাকেও বিয়োগ করা হলো। ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ ও চার্জ নগদানভুক্ত হয়নি, এটা যেহেতু খরচ তাই বিয়োগ হবে। ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত চেক, যে চেক ব্যাংক বাতিল করে দিয়েছে সেটার টাকা দ্বারা অবশ্যই ব্যাংকের টাকার পরিমাণ কমে যাবে। তাহলে টোটাল হলো 6,900 টাকা। বিয়োগ করলে নগদান বহি মোতাবেক এখন ব্যাংক জমাতিরিক্ত হবে 28,500 টাকা। আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, সবাই ভালো থাকো, সকলকে নিরন্তর শুভেচ্ছা।